કેમ છો બધા? અત્યાર સુધીમાં આપણે ઘણા બધા ટેન્સીસ પૂરા કરી લીધા, ક્વિક રિવિઝન, અને ત્યાર પછી પાછા આપણે નેક્સ્ટ જે આજનો કાળ છે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, એના ઉપર આપણે આગળ વધીએ. અત્યાર સુધી મેં જે ભણાવેલું છે એમાં તમને પહેલાં કહી દઉં, હું પ્રેઝન્ટ પોઈન્ટ ઉપર ઊભેલો છું. ધીસ ઇઝ પાસ્ટ, આ બાજુ ભવિષ્યકાળ, અને આ ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાનું અંતિમ બિંદુ સાદો ભૂતકાળ. આ આખી જે ડ્યુરેશન છે એનું વચ્ચેનું કોઈ એક બિંદુ એટલે ચાલુ ભૂતકાળ. ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાનું અંતિમ બિંદુ સાદો ભૂતકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ. આ ભવિષ્યકાળનો ગાળો છે. આ સાદો ભવિષ્યકાળ, ભવિષ્યમાં બનનારી ઘટનાનું પ્રારંભનું બિંદુ, વચ્ચેનું કોઈ એક બિંદુ લેશો, આ બધા બિંદુ આ ચાલુ ભવિષ્યકાળના થયા. ત્યાર પછી આપણે વાત કરેલી હતી ચાલુ વર્તમાન કાળની અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની. ભૂતકાળના કોઈ એક બિંદુ પર ઘટના શરૂ થઈ અને વર્તમાન બિંદુ પર હજી ઘટના બની રહી છે. માત્ર જો વર્તમાન બિંદુની વાત કરો એ ચાલુ વર્તમાન કાળ થયું, અને આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી માંડીને આ કિરણનું ટોચનું બિંદુ પણ આવી ગયું, અને હજી ભવિષ્યમાં કેટલોક સમય ઘટના ચાલુ રહેશે. આવું બધું બતાવવું હોય તો તમારે એમાં ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ મૂકવાનું હોય છે. પછી લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એવી વાત કરેલી હતી કે ભૂતકાળમાં બે ઘટનાઓ બની, બેમાં મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન નથી કરવી, તો બે ઘટના સાદા ભૂતકાળમાં આવે. પણ આ બે ઘટનાની વચ્ચે મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવી છે. મારે એવું કહેવું છે કે આ બન્યું એની પહેલાં આ બની ગયું હતું, તો આ પૂર્ણ ભૂતકાળ આવે, આ સાદું ભૂતકાળ આવે. Let me explain the same thing in English. This portion is past for me. I am standing at the present point, and this portion is future for me. Then the last point of the action that happened in past is simple past tense, and somewhere here, here or here, then it is continuous past tense. The starting point of an action that is going to happen in future is called simple future tense. Then all these points, they are called continuous future tense. Some action started happening in past, and I am standing at the present point, and if I am interested that the same action is still going on, and if I am interested to describe the present point only, then it is continuous present tense. But if I want to describe the whole action from the beginning point to the point of error, and I want to say that the action will go on in future also, then it is perfect continuous present tense. In last lecture I dealt with perfect past, and I told you two actions happened in past, and if I want to describe the two actions separately without any kind of comparison of earlier and later, then all the two actions are represented by simple past. But suppose I want to have the comparison of earlier and later, then this earlier action is represented by perfect past, and this later one is described in simple past. If you have understood it well, perfect past and present past, perfect past and simple past, then it will be very easy for you to understand what is perfect future. જો તમે સાદો ભૂતકાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળ આ બંનેને સારી રીતે સમજી લીધેલા હોય, તો હવે આપણે આજે જે વાત કરવાની છે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, that is perfect future, then it will be very easy for you. For the sake of revision, I have described here, see what is written on the board. This is present point, right? As usual, this figure always represents present tense. હવે તમારે એવું કહેવું હોય કે મેં પહેલું ધોરણ પાસ કર્યું, બીજું ધોરણ પાસ કર્યું, ત્રીજું ધોરણ પાસ કર્યું, તો આ બધા છે એક સાદા ભૂતકાળમાં છે. This point is present point, and if you want to say that you passed standard 1, you passed standard 2, you passed standard 3, then all the actions are in simple past. But suppose you want to make comparison. Suppose you want to make comparison of these 2 points. Comparison in the sense of which action happened earlier and which one later. Then this is
perfect past. This is simple past. And in that case, you will say, I had passed standard 2 before I passed standard 3. આ ઘટનાઓમાં તમારે કમ્પેરિઝન નથી કરવી તો બધા સાદા ભૂતકાળમાં આવશે. તમે એવું કહેશો મેં પહેલું ધોરણ પાસ કર્યું, મેં બીજું ધોરણ પાસ કર્યું, મેં ત્રીજું ધોરણ પાસ કર્યું. પણ ધારો કે તમારે આ બે ઘટનાઓની વચ્ચે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની છે, તો તમે એવું કહેવાના છો કે મેં ત્રીજું ધોરણ પાસ કર્યું એની પહેલા બીજું ધોરણ પાસ કરી લીધું હતું. તો આ કેસમાં આ પૂર્ણ ભૂતકાળ બનશે અને આ સાદો ભૂતકાળ બનશે. અને મારે કંઈ કમ્પેરિઝન નથી કરવી એટલે સિમ્પલી આ સાદો ભૂતકાળ બનશે. સપોઝ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ કમ્પેરિઝન, but this is simple past, but here you have comparison of earlier and later. Then earlier action will be in perfect past and the later action will be in simple past. I think after explaining this, now it is clear to you. મને એવું લાગે છે કે આ તમે સમજી ગયા છો, હવે તમને પોતાને આ સમજાઈ ગયું છે. તો માત્ર રિવિઝનના સેન્સમાં મારે ભણાવવાનું છે. ડોન્ટ વરી, આખું જો ભણાવીશ પણ તમને મારા ખ્યાલથી હવે સમજાઈ ગયું છે. આમાં અર્લિયર અને લેટરની કમ્પેરિઝન છે. ધારો કે તમારે એવું કેવું છે કે હું પહેલું ધોરણ પાસ કરીશ, તો એ સાદો ભવિષ્યકાળ છે. હવે તમે એમ કહેશો કે હું બીજું ધોરણ પાસ કરીશ, એ સાદો ભવિષ્યકાળ છે. હું ત્રીજું ધોરણ પાસ કરીશ તો એ સાદો ભવિષ્યકાળ છે. ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું, આઠમું, નવમું, 10મું ધોરણ પાસ કરીશ, તો આ બધા ટેન્સીસ ક્યાં થયા? સાદા ભવિષ્યકાળના. I will explain the same thing in English. Suppose you don't want to have any kind of comparison and you just want to say, I shall pass standard 1. This is simple future. I shall pass standard 2. This is simple future. In the same way, I shall pass standard 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All the actions are written in spoken or they are represented in simple future tense. જો કમ્પેરિઝન ન કરીએ તો આ બધી ઘટનાઓ સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવે છે. હવે હું આની વાત લખીશ તો મારે કેવું શું જોઈએ? હું પહેલું ધોરણ પાસ કરીશ, તો આ કોણ થઈ ગયું? સાદો ભવિષ્યકાળ થઈ ગયું. અને એને મારે ઇંગ્લિશમાં લખવું હોય તો શું લખવું જોઈએ? I shall pass standard 1. This is simple future tense. આ સાદા ભવિષ્યકાળના બે વાક્ય છે. આ ગુજરાતીમાં છે, આ ઇંગ્લિશમાં. Suppose I don't want to have any kind of comparison in standard 2 words. મારે બીજા ધોરણમાં કોઈ કમ્પેરિઝન નથી કરવી ત્રીજા, તો મારે શું કહેવું જોઈએ? હું બીજું ધોરણ પાસ કરીશ. What it is? It is simple future tense. હું બીજું ધોરણ પાસ કરીશ, આ સાદો ભવિષ્યકાળ છે. Suppose I want to write in English, I shall pass standard 2. Again, this is what? This is simple future tense. હવે આ ત્રીજા અને ચોથા વચ્ચે મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવી છે. આ ત્રીજું ધોરણ અને ચોથું ધોરણ મારે ગુજરાતીમાં કેમ બોલવું જોઈએ? મારે આમ બોલવું જોઈએ, હું ચોથું ધોરણ પાસ કરીશ, સાદું ભવિષ્યકાળ. એની પહેલા મેં ત્રીજું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે, આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. અહીંયા કમ્પેરિઝન નહોતી એટલે આ સાદો ભવિષ્યકાળ આવ્યો. અહીંયા કમ્પેરિઝન નહોતી એટલે આ સાદો ભવિષ્યકાળ આવ્યો. આમાં બેમાં કમ્પેરિઝન છે વહેલા અને મોડા, તો આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ આવ્યો અને આ સાદો ભવિષ્યકાળ આવ્યો. Let me explain the same thing in English. Suppose I want to have the comparison of earlier and later between these two actions that are going to happen in future. Then do you know what I should say? I shall have passed standard 3. I shall have passed
standard 3. Before I pass standard 4. તો આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. તો પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું એક્ટિવ અને પેસિવનું સૂત્ર શું થાય? પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ એક્ટિવ વોઇસ હોય ને તો સબ્જેક્ટ શેલ અથવા will ની સાથે હેવ અને ed2. સબ્જેક્ટ શેલ હેવ, will have and ed2. પેસિવ વોઇસનું સૂત્ર હોય તો ઓબ્જેક્ટ શેલ હેવ, will have, been, ed2. અને તો નામ પણ બોલી શકો, ઓબ્જેક્ટ શેલ ઓર will have, been and ed2. તો આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ છે. હવે તમારા ધ્યાનમાં જો આવ્યું હોય ને તો આ વાક્ય હું જુદી રીતે બોલ્યો તો ઇંગ્લિશમાં આમ બોલ્યો તો I shall have passed standard 3. I shall have passed standard 3. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. Before I pass standard 4. Before I pass, I pass. અહીંયા મેં સાદું ભવિષ્યકાળ લખ્યો છે. સાદા ભવિષ્યકાળનું સૂત્ર તમને ખબર છે, સબ્જેક્ટ શેલ ઓર વિલ વર્બ. પણ હું કામ બોલ્યો આઈ પાસ, મતલબ એ સાદું વર્તમાનકાળ છે. બસ આમાં જાણવાનું એ જ છે, અર્થની તો તમને ખબર જ છે કે ભવિષ્યમાં બે ઘટનાઓ બનશે. ભવિષ્યમાં બે ઘટનાઓ બનશે. મારે કમ્પેરિઝન નથી કરવી, બેને બતાવી છે તો આ સાદો ભવિષ્યકાળ, આ સાદો ભવિષ્યકાળ. પણ મારે જો કમ્પેરિઝન કરી તો આ શું કહેવું પડે? આ બનશે એની પહેલા આ બની ગયું હશે એટલે આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ આવે, સાદો ભવિષ્યકાળ આવે. રાઈટ? પાછું બોલું, આ બનશે એની પહેલા આ બની ગયું હશે, આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ છે. અને હું એમ કહું છું આ સાદો ભવિષ્યકાળ આવશે, પણ હું ઇંગ્લિશમાં જ કંઈક જુદું કહું છું. ને હું સાદો વર્તમાનકાળ મૂકું છું આના માટે. તો મારે એટલું જ એક્સપ્લેન કરવાનું છે, બાકી તો સમજાય ગયું. આ ભૂતકાળમાં શું હતું? ભૂતકાળમાં બનેલી બે ઘટના વચ્ચે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની હોય તો પહેલા બનતી ઘટના પૂર્ણ ભૂતકાળમાં, પછી બનતી ઘટના છે સાદા ભૂતકાળમાં આવે. આમાં આમ જ કહેવાનું છે, ભવિષ્યમાં બે ઘટનાઓ બનવાની હોય તો પહેલા બનતી ઘટના પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં આવે, બીજી બનતી ઘટના સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવે. સાંભળો, ભૂતકાળમાં બે ઘટના બની એની વચ્ચે મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની હોય. ભવિષ્યમાં બે ઘટના બનશે એની વચ્ચે મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની હોય તો ભૂતકાળમાં બનેલી બે ઘટનાઓ વચ્ચે મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની તો પહેલી ઘટના પૂર્ણ ભૂતકાળમાં, ભવિષ્યમાં બે ઘટનાઓ બનવાની છે એમાં મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની હોય તો પહેલી ઘટના પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં. ભૂતકાળમાં બનેલી બે ઘટના વચ્ચે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની થાય તો પહેલી ઘટના પૂર્ણ ભૂતકાળમાં, બીજી ઘટના સાદા ભૂતકાળમાં આવે. ભવિષ્યમાં બે ઘટના બનવાની છે તેમાં મારે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની હોય તો પહેલી ઘટના પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં, બીજી ઘટના સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવે. પણ ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં એ સાદો વર્તમાનકાળ આવે છે. હવે આ છે શું ને એને પહેલા ક્લિયર કરીએ. પહેલા આ બેનું ગુજરાતીમાં લખવું, મારે આ બેની કમ્પેરિઝન કરવાની છે. એટલે હું એમ લખીશ, હું ચોથું ધોરણ પાસ કરીશ એની પહેલા મેં ત્રીજું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે. તો ત્રીજું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે ને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ થઈ ગયો. આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ છે. હવે આમાં ઇંગ્લિશમાં કેમ લખવું જોઈએ? અહીંથી પહેલા લેવાનું છે, I shall have passed standard 3 before I pass standard 4. હમણાં હું જે કહી રહ્યો હતો કે ભવિષ્યમાં બનનારી બે ઘટનામાં વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની થાય તો પહેલા બનતી ઘટના પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં આવે. I shall have passed standard 3 કારણ કે આ પહેલા નંબરની ઘટના છે, ચોથું તો પછી બનવાનું છે. અને બીજા નંબરની ઘટના સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવે. આ સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવતી, પણ આ શું છે? આ તો સાદો વર્તમાનકાળ છે. બસ મારે આ જ શીખડાવવાનું છે, બાકી આ તો તમને આવડી ગયેલું છે. આ સાદા ભવિષ્યકાળનું સૂત્ર છે સબ્જેક્ટ
શેલ અથવા વિલ અને વર્બ. પેસિવ હોય તો ઓબ્જેક્ટ શેલ બી અથવા તો વિલ બી, પછી ઈડી. હવે સાદો વર્તમાનકાળનો મેં ઉપયોગ તમને નથી શીખવાડેલો, પણ કારણ કે તમે 11માં છો એટલે સાદા વર્તમાનકાળનું સૂત્ર તો તમને ખબર જ હશે કે સાદા વર્તમાનકાળમાં એક્ટિવિટીમાં સબ્જેક્ટની આરે પ્યોર સ્વરૂપમાં વર્બ આવે. દાખલા તરીકે આઈ ગો, આઈ પાસ, આઈ ટેક, આઈ લુક, આઈ વોચ. પેસિવ વોઇસ હોય તો ઓબ્જેક્ટ એમિઝા અને પાછળ ઈડી પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવે. આ સાદો વર્તમાનકાળ. ઉપયોગ હજી મેં નથી શીખવાડેલો, કારણ કે મને યાદ છે મેં તમને એક લેક્ચરમાં એવું કહેલું હતું કે સાદું વર્તમાનકાળ છે કાલ્પનિક વસ્તુ છે. I remember it. Now let me explain the same thing in English. I told you here, if two actions are going to happen in future, the first one is represented by, and if you want to have comparison of earlier and later, then the first action is perfect future tense. The second action is in simple future tense. But as you know, this is not simple future, this is simple present. And I am trying to explain why simple future is not written in English. You have to write simple present tense. What is the reason? I am going to explain that thing here. And I told simple future is subject shall be verb. Passive object shall be will be. And yes, I have not taught you simple present tense, but I know you know the formula of simple present tense. In activity, subject plus verb, pure verb. Yes and yes, they are declined in the third person singular only. I go, but he goes. I play, but he plays. And this is passive formula, object, emisar, will. मैं चौथું ધોરણ પાસ કરીશ તો ભવિષ્યકાળ છે, સાદો ભવિષ્યકાળ છે. તો અહીંયા હું ચોથું ધોરણ પાસ કરી છે, સાદો વર્તમાનકાળ શું કામ આવે છે? હવે મારે આ જ એક્સપ્રેસ કરવાનું છે. સમય બતાવતા હોય એવા શબ્દો, ફંક્શન વર્ડ્સ ક્યાં ક્યાં? Which function words describe time? I shall give you a list. Is it okay right here? When, as soon as, just as, before, after. આ બધા છે time indicating function words છે. When, as soon as, just as, no sooner, hardly, scarcely, after, before, till, until. આ બધા ફંક્શન વર્ડ્સ છે, સમય બતાવે છે. દરેક ભાષાની કંઈક ને કંઈક પરંપરાઓ હોય, એને ઇંગ્લિશમાં લિંગ્વિસ્ટિક ટ્રેડિશન્સ કહે. ભાષાની પરંપરાઓ. ઇંગ્લિશમાં ભાષાની પરંપરા છે, તમને સમજાય. આપણે ગુજરાતીમાં છે ને અક્ષરો લટકતા રાખીએ છીએ, લીટીની નીચે લખીએ. આ ભાષાની પરંપરા છે. ઇંગ્લિશમાં એ શબ્દો છે ને બેઠેલા હોય, નીચેની લીટી ઉપર તમે લખો છો. આ ભાષાની પરંપરા છે. આપણે ઇંગ્લિશમાં પહેલો અક્ષર છે ને કેપિટલ કરીએ છીએ, ગુજરાતીમાં કેપિટલ નથી. આ બે ભાષાના તફાવત છે. તો એક લિંગ્વિસ્ટિક ટ્રેડિશન, ભાષાની પરંપરા એ છે કે આ જ્યારે શબ્દો કોઈ ભવિષ્યકાળના માથા ઉપર બેસે ને એટલે અંદરથી શેર કહેવી છે ને કાઢી નાખે. ઓરિજિનલી વાક્ય શું હોવું જોઈએ? કારણ કે મેં તમને એવું કહ્યું કે ભવિષ્યમાં બે ઘટનાઓ બનવાની હોય, એની હારે આપણે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરીએ તો પહેલી પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં આવે અને બીજી છે ને સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવે, રાઈટ? તો એ સાદા ભવિષ્યકાળમાં આવતું તો વાક્ય ઓરિજિનલી કેવું હોવું જોઈએ? આ વાક્યનું લખું છું, I shall have passed standard 3, રાઈટ? આ તો મેં ત્રીજું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે. Before I shall pass standard
for. મારે એક્ચ્યુઅલી વાક્ય આમ લખવું જોઈતું હતું, તો હવે બરાબર એક્ઝેક્ટ ક્લિયર થઈ ગયું. જો ભવિષ્યમાં ત્રીજું ધોરણ અને ચોથું ધોરણ પાસ કરવાની ઘટના બનશે. હવે બિફોર એટલે પહેલા, મતલબ પહેલા અને પછી વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન થઈ. તો પહેલી બનતી ઘટના, કારણ કે ત્રીજું ધોરણ છે એ પહેલા બનવાનું છે, તેને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં લખાય. તો પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું સૂત્ર શું? સબ્જેક્ટ શેલ વિલ હેવ. આની સબ્જેક્ટ શેલ અથવા વિલ માંથી શેલ હેવ ઈડી આ ઈડી. તો આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ થઈ ગયું. અને આ સાદા ભવિષ્યકાળમાં હોવું જોઈએ, રાઈટ? સાદો ભવિષ્યકાળ શું થાય? સબ્જેક્ટ શેલ ઓર વિલ એન્ડ વર્બ. તો આ સાદો ભવિષ્યકાળ. આઈ શેલ પાસ, આઈ શેલ અને પ્યોર વર્બ પાસ. આ બરાબર લાગે છે. પણ મેં તમને શું કીધું? દરેક ભાષાની એક પરંપરાઓ છે. આ ઇંગ્લિશની એક પરંપરા બીજી શું છે? મેં તમને કેપિટલની હમણાં વાત કરી, રાઈટ? પછી અક્ષર છે એ લટકાવીએ છે ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં આપણે લીટી ઉપર બેસાડીએ છીએ. આ પણ ભાષાની પરંપરા છે. તો આવી બીજી પરંપરા શું છે? ટાઈમ ઇન્ડિકેટિંગ જે વર્ડ્સ હોય, સમય દર્શાવતા શબ્દો. આ સમય દર્શાવતો શબ્દ છે. કોઈ પણ ભવિષ્યકાળના માથા ઉપર બેસે ને એટલે અંદરથી શેલ કેવી કાઢી નાખે. તો હવે આ કટકો મારે કેવી રીતે લખવો જોઈએ? Before I pass standard 4. થઈ ગયું. I pass standard 4 જો હવે આ આપી છે. બસ આ છે. નવીનતા માત્ર એવી છે. પણ અર્થનો ગુજરાતીમાં સાદું ભવિષ્યકાળ જ આવે છે. તો ગુજરાતી આ છે. હું ચોથું ધોરણ પાસ કરીશ, સાદું ભવિષ્યકાળ. એની પહેલા મેં ત્રીજું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. અહીંયા સાદા ભવિષ્યકાળ અને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું મિશ્રણ છે. ગુજરાતી પરફેક્ટ છે. ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરો ને એટલે જે સાદો ભવિષ્યકાળ હતો ને, શેલ વિલ પ્લસ વર્બ, એમાંથી શેલ કેવી કાઢી નાખવાનો, વર્બ જ આવે છે. અને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરવા જાવ ને ત્યારે સાદા ભવિષ્યકાળને બદલે તમારે સાદો વર્તમાનકાળ મૂકવાનો છે. બસ આટલી જ બાબત નવીન છે, બાકી આમાં કંઈ નથી. એટલે આ જે મિશ્રણ છે ગુજરાતીમાં, તો ગુજરાતીમાં મિશ્રણ શેનું છે? ગુજરાતીમાં મિશ્રણ છે કે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનું મિશ્રણ છે. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ અને સાદા ભવિષ્યકાળ. પણ એનું ટ્રાન્સલેશન ઇંગ્લિશમાં કરો ને એટલે આમાં ફેર પડી જાય છે. પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ તો રહે છે, પણ સાથે પછીની જે ઘટના જે છે, મોડી બનનારી ઘટના, એને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તમારે મૂકવી પડે છે. બસ આટલું જ નવીન છે આમાં. તો આ શું કામે નવીન? તો એની પાછળનું કારણ મેં તમને એમ આપ્યું કે આ ભાષાની પરંપરા છે. હવે હું તમને આ જ બાબત ઇંગ્લિશમાં તમને વર્ણવું. સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સલેટ ધીસ સેન્ટેન્સ. મેં ચોથું ધોરણ પાસ, હું ચોથું ધોરણ પાસ કરીશ. એની પહેલા મેં ત્રીજું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે. then what it is? As I told you, two actions are going to happen in future. If you want to compare them in the sense of earlier and later, then the earlier action is represented by perfect future tense. But the later action, if you are speaking Gujarati, this is in simple future. But if you are speaking in English, then this is simple present tense. In Gujarati, this is simple future. In English, this is simple present. આપણે સાદો ભૂતકાળ પૂર્ણ ભૂતકાળનું જે કમ્પેરિઝન કરતા હતા, એ રીતે કમ્પેરિઝન કરવા જાઓ તમે તો what you should write? I shall have passed standard 3 before I shall pass standard 4. But I told you there are some traditions in English. And what is the tradition that is applicable here? There are some time indicating function words. These time indicating function words are of that category. If you put them before future tense, then you have to eliminate shall or will from that sentence. Now, I shall or will and then comes verb. If I remove shall and will, then what will happen? Subject and verb. This simple future is converted into simple present. This is linguistic tradition. અને પરંપરા જે હોય એના કારણો કોઈ ન હોય એને પરંપરા કહેવાય. So this is tradition and it does not have any kind of reason. Why it is so? બસ એ છે એવું. It is no reason. Again here, suppose I don't want to make any kind of comparison here, then what should I write? The first one.
હું પાંચમું ધોરણ પાસ કરીશ. Then I should write I shall pass standard 5. This is simple future tense. I shall pass standard 5. And suppose I don't want to have any kind of comparison here, then what should I write? હું છઠ્ઠું ધોરણ પાસ કરીશ. I shall pass standard 6. This is also simple past tense. So this is simple future tense. This is also simple future tense. But suppose I want to make a comparison between these two actions of standard 7 and passing of standard 8. Now tell me, what is the tense of standard 7? If I want to make the comparison between standard 7 and standard 8 of earlier and later, then this is going to be represented in perfect future tense. And this is one is, in English, this is simple present tense. In Gujarati, this is simple present tense, simple future tense. I should write this one is in simple, this is perfect future tense, and this is going to be simple present tense in English. અને સાદો ભવિષ્યકાળ એ ગુજરાતીમાં. ઇંગ્લિશમાં અહીંયા શું આવે? સાદો વર્તમાનકાળ. That is simple present tense. હવે મારે એ વાક્યને કેવી રીતે લખવું જોઈએ? ફિફ્થ વન. હું 8મું ધોરણ પાસ કરીશ, સાદું ભવિષ્યકાળ. એની પહેલા મેં 7મું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. હું 8મું ધોરણ પાસ કરીશ, તેની પહેલા મેં 7મું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે. And suppose I want to write the same sentence in English, then what I should write? I shall have passed standard 7. I shall have passed. I shall have passed standard 7. Perfect future tense. હવે મારે before મૂકવાનું છે. Before સાદા ભવિષ્યકાળના માથા ઉપર before આવશે એટલે અંદરથી શેલ કેવી નીકળી જશે. Before I shall pass standard 7. Is it correct? Is it correct or not? I shall have passed standard 7. मैं 7મું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે. કોની પહેલા? હું 8મું પાસ કરીશ તેની પહેલા. તો 8મું પાસ કરીશ એટલે કામ થાય ને. I shall pass standard. I should write standard 8 here. હવે બરાબર થઈ ગયું? નહીં. Linguistic tradition. This sentence is not correct. Did you remember linguistic tradition, what it is? If you write a function word showing time, then the following clause, if it contains shall or will, जो एनी अंदर shall કેવી હોય તો એ shall કેવી ને બહાર કાઢી નાખવાનું. Now this is correct. તો આનો મતલબ શું થાય? ભવિષ્યમાં બે ઘટનાઓ બનશે, એની વચ્ચે મારે વેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવાની થાય તો પહેલી બનતી ઘટના પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં આવે, બીજી બનતી ઘટના ગુજરાતી પ્રમાણે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં આવે, ઇંગ્લિશ પ્રમાણે સાદા વર્તમાન કાળમાં આવે. That is the thing. If two actions will happen in future,
And suppose I want to have a comparison of earlier and later, then the earlier action is represented by perfect future tense. This later action, if you are speaking in Gujarati, then this is simple future tense. But if you are speaking, writing or representing the second action, then it is in simple present tense. ગુજરાતી પ્રમાણે આ સાદો ભવિષ્યકાળ છે, ઇંગ્લિશ પ્રમાણે સાદો વર્તમાનકાળ છે. Am I clear or not? Now let's compare these two actions. હવે આ છેલ્લી બે ઘટનાઓ છે એની આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ. તો કમ્પેરિઝન કરીશ તો આ આવશે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં અને આ ઇંગ્લિશ હોય તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ગુજરાતી હોય તો સાદો ભવિષ્યકાળ થાય. And how should I write it? ગુજરાતીમાં મારે એમ લખવાનું છે, હું 10મું ધોરણ પાસ કરીશ. સાદો ભવિષ્યકાળ, કારણ કે ગુજરાતી છે. તેની પહેલા મેં 9મું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે. So as you know, this is the mixture of simple future and perfect future. ગુજરાતીમાં સાદો ભવિષ્યકાળ અને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનો મિશ્રણ છે. But if I want to write the same thing in English, then do you know what I should write? ઇંગ્લિશમાં આ ઘટના પહેલા લખવાની છે. I shall have passed standard 10. I shall have passed standard 9. મેં 9મું ધોરણ પાસ કરી લીધું હશે. કોની પહેલા? 10મું પાસ કરી છે પહેલા. Before I pass standard 10. See, I have not written shall here. કારણ કે મેં before લખી નાખ્યું છે. English sentences can be written in two ways. You can write the same sentence like this also. Before I pass standard 10, I shall have passed standard 9. Before I pass standard 8, I shall have passed standard 7. So in English it can be written in two ways. તમે before થી વાક્યની શરૂઆત પણ કરી શકો, before વાક્યની વચ્ચે પણ આવે. ક્વિક રિવિઝન. વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરીશ. પૂર્ણ ભૂતકાળ, સાદો ભૂતકાળ. વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરું, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. ગુજરાતીમાં સાદો ભવિષ્યકાળ, ઇંગ્લિશમાં સાદો વર્તમાનકાળ. શું કામ ઇંગ્લિશમાં સાદો વર્તમાનકાળ? લિંગ્વિસ્ટિક ટ્રેડિશન, ભાષાની પરંપરા. What it is? Time indicating function words such as when, as soon as, just as, before, after, and I had given some more also: hardly, scarcely, till, until. If they happen to come before the time clause, and if it is future, then shall or will be eliminated. સાદા ભવિષ્યકાળના માથા ઉપર આમાંથી કોઈ પણ શબ્દને મૂકવાનો એટલે અંદરથી શેલ કેવી કાઢી નાખે. એટલે શેલ કેવી કાઢી નાખો. જો આ સૂત્ર છે સબ્જેક્ટ શેલ વર્બ, આમાંથી શેલ કેવી કાઢવાનું શું થાય? સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ એટલે સાદા વર્તમાનકાળ થઈ ગયું. એટલે આ સાદા વર્તમાનકાળમાં આવે છે. તો આશા રાખું તમને આ સમજાઈ ગયું હોય. તમારું હોમવર્ક એ છે, આજે છેલ્લે મેં બોર્ડ ઉપર લખેલું હોય ને, આ બધું તમે તમારી ફેર નોટમાં લખતા જાઓ. This is your homework, and you should capture the photos of it and you should send it to my phone number. Then તમારું હોમવર્ક મને આવતું રહે તો મને હિંમત થાય કે હું જે ભણાવું છું એ તમે ભણી રહ્યા છો. નહીં તો તમને ખબર છે આ ગોખવું પડે. આ બધું આમ 3-4 દિવસથી તો ગોખતો હતો ત્યારે તો યાદ થયું. આપણે આમ એક્ઝામ્પલ તો એમને
ઓળખા વગર યાદ નહીં? Okay, anyway, I'm joking. Thank you and goodbye.